وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ہم ایک نئی ایپیسوڈ لائے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 258 سے 260 تک انشاءاللہ ہم کریں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ تو آئیے ہم پہلے جو ہیں اس کو جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے اور پھر ان سے بعد انشاءاللہ تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے کیا یہ حرف استفہام ہے، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا۔ تو یہاں پہ لم جو ہے یہ جازم مضارع ہے اور یہ آگے اس کا فعل مضارع آ رہا ہے تو اس کو اس نے دیا ہے کیا کہتے ہیں جزم دی ہے۔ تو علم ترا نظر نہیں آ رہا آپ کو جزم، مگر یہاں جزم موجود ہے نا۔ تو علم ترا کیا نہیں تو نے دیکھا، تو یہ جو ہے دیکھنے کا لفظ ہے، یہ رآ سے ہے، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ علم ترا کیا نہیں تو نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ الالذی اس شخص کی طرف، الا مانے طرف، حرف جر ہے یہ، حاجہ وہ جو، حاجہ جھگڑا کیا نا، حاجہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، حاجہ جھگڑا کیا، ابراہیم نے، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں طرح کے ایک میننگ جو ہے نا یہ دیکھنا ہوتا ہے، اور ایک میننگ ہوتے ہیں غور کرنا، غور و فکر کرنا، کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے دیکھا، کیونکہ اب ہمیں کہا جا رہا ہے نا کہ دیکھا تم نے، تو کیا مطلب غور کیا تم نے۔ حاجہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، کیا ان یہ کہ آتاہ اللہ الملک، آتاہ عطا کیا، دیا، ہو اس کو، کس کو؟ ہو کی ضمیر جو ہے اسی الذی پہ جا رہی ہے، نام نہیں لکھا یہاں پہ مگر وہ ہے نمرود۔ اللہ نے اس کو دیا،
क्या दिया, अल मुल्का, बादशाही, अल्लाह ने उसको बादशाही दी, अल मुल्क बादशाहत, उसको बादशाहत दी अल्लाह ताला ने। और मुल्का भी पढ़ा जाता है इसको और मुल्क भी पढ़ा जाता है, तो अल्लाह ने उसको बादशाही दी। इस जब क्या हुआ, इस काला ना, जब इस जो है इसमें ज़र्फ है और उसकी तरफ इशारा किया जाता है ये कि इस जब कोई वाक़या होता है तो इस काला, जब कहा, इब्राहिम ने क्या कहा, रब्बी, मेरा रब, अल्लज़ी, वो जो, युहयी, जिंदगी देता है, जिंदा करता है, या इसका रूट वर्ड है, वाह, और युमीतु, मौत देता है, मारता है, मेमता इसका रूट वर्ड है। काला, उसने कहा, किसने कहा, नमरूद ने कहा, अना, मैं, ओही, जिंदगी देता हूँ, जिंदा करता हूँ, व उमीतु, और मैं मारता हूँ। ये दोनों जो है ये फेल मज़ारे हैं। काला, अब इब्राहिम ने क्या कहा जवाब में, काला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह, याती, लाता है, बिशम्सी, सूरज को, बाहर पे जर है इसलिए शम्सी के नीचे जेर आएगा, मजरूर, बिशम्सी, सूरज को, मिनल मशरिकी, मशरिक से, फाती, पस तू उसे ले आ, फाती, पस ले आ, बिहा, उसको, किसको, सूरज को ले आ, कहाँ से ले आ, मिनल मगरिबी, मगरिब से निकाल दे। तो जवाब में क्या हुआ, फबोहिता, बस वो दंग रह गया, हैरान रह गया, अल्लज़ी, वो जो, कफरा, जिसने इनकार किया, जिसने कुफ्र किया, कौन, नमरूद, वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदी, नहीं हिदायत दिया करता, अल कौम ज़ालिमीन, कौम क्या है ये आपका जो है अल कौम ज़ालिमीन की जो कौम की सिफत बयान की गई है ज़ालिमीन, और कौम में चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए ज़ालिमीन आया, जमा आया है, और ये क्या है, मफूल बिही, कहा कि ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, तो अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं कर दिया करता। एक हो गया ये किस्सा। अब इसमें एक और किस्सा बयान किया गया है, औ या, का जो है ना हरफे तशबीह होता है या हरफे जर भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये हरफे जर नहीं है। औ कल्लज़ी, हम इसको कहते हैं कि जैसे मिसाल, अल्लज़ी, उस शख्स की, मर्रा, जो गुजरा, जो चला, जो गुजरा, कहाँ चला, अला करियतिन, एक बस्ती पर, वहिया, और वो कौन, हिया, वो क्या चीज है, करिया है, वो बस्ती कैसी थी, खावियतुन, गिरी पड़ी थी, खाविया जो है वो गिरी पड़ी को कहते हैं, जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह हो जाए। और कहाँ क्या गिरा था, अला उरूशिहा, अला उरूशिहा, अर्श जो है वो छत को कहते हैं ना, और उरूश उसकी जमा है, तो अला उरूशिहा, अपनी छतों पर। तो उनको जब देखा उस शख्स ने, जिसका नाम यहाँ नहीं बयान किया गया मगर वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं, बनी इस्राइल के नबी, काला, तो उन्होंने कहा, अन्ना, यानी उस बस्ती को तबाह बर्बाद देखकर कहा, अन्ना, कैसे, युहयी, वो जिंदा करेगा, हाज़िही, इस बस्ती को, अल्लाहु, अल्लाह, बादा, बाद में, बाद जो है ये भी ज़र्फ है और ये मुज़ाफ बन के आया है यहाँ पे, और मौतिहा जो है ये मुज़ाफ इलैह है,
तो बाद मौतिहा, उसकी मौत के बाद। अब उन्होंने देखा कि सब जो है यहाँ पर मरे पड़े हैं लोग, बस्ती पूरी तबाह हुई हुई है, तो ये कैसे जिंदा होगा। फ़अमाता, अब अल्लाह ताला ने क्या किया जवाब में, फ़अमाता, पस उनको, फ़अमातहू, पस उसको मौत दे दी, अमातहू, उसको मार दिया, उसको मुर्दा कर दिया। किसने, अल्लाहू, अल्लाह ने, अल्लाह फाइल है यहाँ पे। कितने दिन तक, मियाता आमिन, 100 साल। मिया कहते हैं 100 और आम कहते हैं साल को, आमिन 100 साल। 100 साल वो जो है वहां पर मुर्दा हालत में रहे। सुम्मा, फिर बाअसहू, बाअसहू, जिंदा किया उसको, किसको, उज़ैर अलैहिस्सलाम को। फिर जब वो जिंदा हो गए तो उनसे कहा, काला, कहा। अब ये काला की ज़मीर किस पे जा रही है, अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला ने पूछा, कम लबिस्ता, कम, कितने, लबिस्ता, कितनी देर ठहरे, तुम इस हालत में कितनी देर रहे। काला, उसने कहा, लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, मैं तो ठहरा कोई एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। देखा नहीं, कुछ इंसान कितना बेखबर है कि उन्होंने कहा कि बस एक दिन मैं इस हाल में रहा हूँगा या दिन का एक हिस्सा। काला, कहा, अल्लाह ताला ने कहा, बल लबिस्ता, बल्कि तू रहा, मियाता आमिन, 100 साल। फंजुर, पस देख, इसमें देखे क्या है ये, इसके अंदर जो है कमांड है, अमर है, हुक्म दिया जा रहा है। पस देख, इला तामिका, अपने खाने की तरफ, व शराबिका, और अपने पीने की चीज की तरफ, लम यतसन्ना, नहीं वो सड़ा। सन्ना जो इसका रूट वर्ड होगा सीन नून हा, और ये बाब इफ्तियाल से आया है, तो लम यतसन्ना ये बाब तफाउल से आया है। बाब तफाउल से आया है कि लम यतसन्ना, वो नहीं सड़ा, खाना नहीं सड़ा 100 साल में। सुभान अल्लाह। वंजुर, और देख, नजर कर, इला हिमारी का, अपने गधे की तरफ, जो उनकी सवारी थी गधा, अपने सवारी की तरफ नजर कर। और वो क्या था, वो बिल्कुल वो बन गया था, पंजर, हड्डी और सब निकल आए, उसके पड़े हुए थे हड्डियों के टुकड़े। वाली नज अलाका, वा, और ली, ताके, नज अला, हम करें, हम दिखाएं, हम बनाएं, का, तुझको, वली नज अला का, ताकि हम बनाएं तुझको, आयतन, निशानी, आयतन एक निशानी, लिन्नासी, लोगों के लिए। फिर फरमाया, वंजुर, और देख, नजर कर, इलल इज़ाम, अज़म कहते हैं हड्डियों का, अज़मन, और इज़ाम उसकी जमा है। हड्डियों की तरफ देख, किसकी हड्डियां, गधे की हड्डियों की तरफ देख। कैफा, कैसे, कैफा बोलते हैं ना, कैसे, कैफल हाल, क्या हाल है, तो कैफा कैसे, नून शिजुहा, इसका रूट वर्ड होगा नून, शीन और जा। नून शिजुहा, हम उन्हें जोड़ते हैं, नून शिजु, हम जोड़ते हैं, हम उठाते हैं, हम ले जाते हैं, हाँ उसको, किसको, हड्डियों को जोड़ देते हैं। सुम्मा, फिर नक्सूहा, काफ सीन वाव उसका रूट वर्ड है। नक्सूहा, हम पहनाते हैं उसको, लाहमा, गोश्त, कैसे, खुद ब खुद जो है इसके ऊपर गोश्त आना शुरू हो जाएगा। फलम्मा, पस जब, तबय्यना,
तबय्यना बायानून इसका रूट वर्ड है तबय्यना, जब जाहिर हो गया, लहू उस पर। अब सब समझ में आ गया जब उज़ैर को बात। क़ाला उन्होंने कहा, आलमू मैं खूब जानता हूँ, ये इसमें तब्दील है कि आलमू मैं खूब जानता हूँ, मैं जान गया हूँ, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह। अन्ना क्या है, ये आपका हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, अपने इसम को नसब दिया इसमें। अन्नल्लाह ये कि अल्लाह, अला पर हर्फ जर है, कुल्ली शैइन हर चीज पर, कदीर कुदरत रखता है। तो हम ये आज जो है ये 2 आयतें करेंगे इंशाल्लाह, और फिर अब हम इसको समझते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हान ताला हमसे क्या कह रहे हैं, हमें क्या चीज सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये तो शुरू, उससे पहले जो हमारी आयतें थी हम उसको लेके चलेंगे कि जो पिछली हमारी आयतें थी उसमें अल्लाह ताला का तारुफ बयान किया गया है, आयतुल कुर्सी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात आई थी उसमें कि जो भी इंसान जो है वो अल्लाह ताला को पहचान लेता है तो क्या है कि वो एक मजबूत कड़ा थाम लेता है और अल्लाह फिर उनके साथ होता है, उनको अंधेरों से जो है रोशनी की तरफ लाता है। और जो लोग अल्लाह को नहीं पहचानते, नहीं मानते, तो फिर तागूत जो हैं वो उनके औलिया बन जाते हैं। और अल्लाह की सिफत बताया कि वो अल्लाह ताला जो है हय्यु क़य्यूम है। तो इस हय्यु क़य्यूम की ही बात को अल्लाह ताला जो है हमें एक मिसाल से समझा रहे हैं कि एक ज़माना गुजरा है ना, अल्लाह ताला हमें एक किस्सा सुना रहे हैं। दरअसल ऑफ कोर्स पहले मुखातिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद हर वो शख्स है जो कुरान पढ़ता है, सबको अल्लाह ताला ये किस्सा सुना रहे हैं। कह रहे हैं, क्या तुमने कभी गौर किया इस बात पर कि एक शख्स था, वो कौन था? वो नमरूद था। वो कौन था? वो वक्त का सरकश इंसान था, सबसे ज्यादा सरकश इंसान था, बिल्कुल ऐसे जैसे फिरौन था। तो नमरूद जो है, चूंकि उसके पास इक़्तिदार था, चूंकि उसको बड़ी सलाहियतें मिली हुई थी, क्योंकि उसके पास जो है लोगों को उसने कंट्रोल कर लिया था और वहां बादशाह बन के बैठ गया था, तो उसने झगड़ा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। अब ये कौन सी चीज की तरफ इशारा है? ये हम तो पढ़ चुके हैं ये और जानते भी हैं आप लोग कि किस तरह से जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, जब उन्होंने उनके बुत तोड़े थे, अपनी कौम के बुतों को पहले तो कहते रहे, समझाते रहे कि भाई देखो ये अल्लाह की इबादत करो, बुतों की इबादत नहीं करो। फिर वो नहीं माने तो फिर एक रोज बुत तोड़े और कुल्हाड़ी जो थी वो बड़े बुत के हाथ में रख दी और वो सब गए हुए थे, अपने कोई जश्न का दिन था। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब टूटे फूटे पड़े हैं। तो उन्होंने कहा भाई किसने तोड़ा? तो उन्होंने कहा भाई बड़े बुत से पूछो ना, तुम तो समझते हो कि ये सब देखता है, सुनता है, तुम्हारी दुआएं कबूल करता है, तुम्हारे सदक़े तुम्हें रिस्क देता है, सब कुछ कर रहा है ना, ये तो इसी से पूछो ना, कुल्हाड़ी तो इसके पास है। तो एक लम्हे के लिए वो लोग जो थे एकदम उनकी अक्लें काम करने लगी कि हम कितने बेवकूफ हैं कि हम इस तरह की बातें सोचते हैं। लेकिन दूसरे ही लम्हे उन पर शैतान गालिब आ गया और उन्होंने ये कहा कि हम तो जो हैं इसको, ये तो हमारे बुतों की तौहीन की है, तो अब हम जो हैं इसके साथ जो है वो छोड़ेंगे नहीं इसको। अब फिर वो अपने बादशाह के पास ले गए, नमरूद के पास। तो वहां पे जब जो डायलॉग हुआ है ये, तो उसका जिक्र हो रहा है कि हाजा इब्राहिमा, झगड़ा किया उसने इब्राहिम से, फिर रब्बी ही, क्यों रब के बारे में क्यों झगड़ा किया? इसलिए कि वो तो कहते थे ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेरा और तेरा रब अल्लाह है, मेरा जो है जिसने हमें पैदा किया है, जिसने जमीन आसमान बनाए हैं, जो हर चीज हमें देता है, अता करता है, जो दुआएं सुनता है, जो रिस्क देता है, वो रब है, जो अल्लाह है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो उसने झगड़ा किया, उसने कहा नहीं मैं रब हूँ, तो मुझे क्यों नहीं रब मानता? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो उसमें सरकशी कहाँ से आ गई? इसलिए आ गई कि अनाताहुल्लाहुल मुल्क,
इसलिए कि उसको बादशाही मिल गई थी, इसलिए कि अल्लाह ने उसको इख्तिदार बख्शा था। और हम देखते हैं अपनी अमली जिंदगी में भी, जिसको जरा कुछ सलाहियत अल्लाह दे देता है, जिसको कोई पोजीशन दे देता है, उसकी तो आप ये देखा करें कि उसकी गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है, उसकी आवाज में भी रऊनत आ जाती है। तो और जितने जितने जैसे जैसे लोगों के पास जो है वो पैसा आता जाता है, पोजीशन आती जाती है, तो फिर वो जो है बड़े जालिम बन जाते हैं। तो वो देख रहे हैं ना हम, दुनिया में जितना जुल्म हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि कोई कंट्री है जिसको अल्लाह ने बड़े जो है वो ज़हीन लोग अता किए हैं, उसमें पैदा हुए हैं, और वो अपने मुल्क का सोचते हैं, दूसरे मुल्क के वसाइल पे कब्जा करते हैं, दूसरे मुल्कों में जंगें करते हैं, क्या क्या नहीं फसाद बर्पा किया हुआ उन्होंने। तो हमेशा से इंसान ऐसा ही रहा है। तो अल्लाह ताला बहुत पुरानी बात हमें बता रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़माने की, कि वहां पर भी एक ऐसा ही बादशाह था कि जो अपने आप को जो है वो इख्तिदार समझता था कि मेरा इख्तिदार है, मेरे पास है, मैं सब कुछ हूँ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सोचो, जब उसके साथ डायलॉग किया है हज़रत इब्राहिम ने, कहा है कि अच्छा बताओ कि तुम्हारा रब क्या है, कैसा है। उसने कहा अपने रब की तारीफ बताओ। तो वो कहते हैं इब्राहिम कि मेरा रब तो वो है कि जो जिंदगी देता है, जो जिंदा करता है लोगों को, यानी इंसान जो है, जिंदगी और मौत जो है, उसने कहा कि मौत भी वही देता है, जिंदगी भी वही देता है मेरा रब। हज़रत इब्राहिम कहते हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है जिंदा रखता है, जिसको चाहता है मौत देता है। कोई अपनी जिंदगी पे कादिर नहीं है, कोई अपनी मौत पे कादिर नहीं है। जब मौत आती है तो वो चला जाता है इस दुनिया से। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आई, या उसने समझना नहीं चाहिए। उसने क्या कहा नमरूद ने, अना उही व उमीद, ये तो मैं भी करता हूँ। और दो लोग थे उसके जमाने में, एक के लिए फैसला हो गया था कि इसको फांसी दे दी जाएगी, और दूसरे के लिए फैसला हुआ था कि इसे छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा मैं बिल्कुल कादिर हूँ जिंदगी और मौत पे। और उसने जो है वो जो जिसको फांसी दी जानी थी उसको छोड़ दिया, जिसको मारा जाना था, जिसको आजाद करना था, उसको फांसी दे दी। कहता है देखो मैं हूँ जिंदगी और मौत देने वाला। अब ये निहायत आप ये देखें कि फजूल बात थी, और उसने जो है इसको इस तरह से लिया अपने आप को साबित करने के लिए, हालांकि इसके ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिंदगी देना अल्लाह का काम है। अंडे में से बच्चा पैदा होता है, ये अल्लाह की हुक्म से होता है। ऐसा इंसानों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं अल्लाह के हुक्म से होते हैं, और मौत भी अल्लाह के हुक्म से होती है। तो फिर हज़रत इब्राहिम ने कोई बहस नहीं की उससे ये नहीं कहा कि नहीं तुम गलत समझे हो, नहीं मेरा मतलब तो दरअसल ये था। क्यों नहीं की उन्होंने? इसलिए कि उनको पता है कि ऐसे जिद्दी लोगों को कि जो गलत तौर पे समझते हैं तो उनसे बहस नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो फिर मानेंगे ही नहीं। जब एक आदमी ये फैसला कर ले कि हर सूरत में नहीं मानना इसको, तो फिर उसके आगे जो है कितनी भी सही बात कर लो वो नहीं मानता। तो हज़रत इब्राहिम जो है फिर अब दूसरे तरीके से आए, अब एक और दलील लेके आए। अब क्या दलील आए? अब देखेंगे उस जमाने में भी, और हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोग इस बात के कायल थे कि कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, सूरज चांद सितारे अल्लाह ने बनाए हैं, तो बाकी कानून जो है वो हम बनाते हैं। तो ये वाली थिंकिंग जो है हज़रत इब्राहिम के ज़माने में भी थी। तो ये वाली दलील लेकर आते हैं हज़रत इब्राहिम और कहते हैं अच्छा मेरा रब तो जो है वो सूरज चांद सितारों को भी कंट्रोल में रखता है, उसने तो हुक्म दिया हुआ है सूरज को कि मशरिक से तुलू हो जाओ, तो वो हर रोज मशरिक से ही तुलू होता है। तो अगर तू कोई कुदरत रखता है, तू भी अल्लाह है, तू भी खुदा है, तो जरा जोर तो चला के दिखा अपना।
کہ ذرا مغرب سے نکال لے، تو سورج کو حکم دے کہ مغرب سے نکل. تو کیا ہوا اس کے جواب میں؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ تو دنگ رہ گیا، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، اس کے پاس پہ جواب نہیں بن پڑا، لاجواب ہو گیا کہ وہ کافر جو تھا، وہ انکار کرنے والا آدمی، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اس پہ بلیو کرتا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہدایت اسے پھر بھی نہیں ملی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو خود ہدایت نہیں چاہتا، جس کے سامنے بالکل صاف صاف چیزیں آ جاتی ہیں، پھر بھی ہدایت ان کو نظر نہیں آتی، ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. تو یہی بات جو ہے ہم نے پڑھی ہے ہسٹری میں کہ کیسے وہ شخص جو تھا، نمرود جو تھا، اس کی موت جو ہے کیسے ہوئی تھی. اس کی موت ایک مچھر کی وجہ سے ہوئی تھی کہ جو اس کے ناک میں چلا گیا، اور اس کو جب تک جوتے مارے جاتے تھے تو جب تو وہ صحیح رہتا تھا، اور جب جوتے مارنے بند ہوتے تھے تو وہ پھر اس کو تنگ کرنے لگتا تھا. تو اسی طرح وہ مر گیا. اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا تھا کہ ان کو آگ میں ڈلوا دیا، اور پھر وہ جو ہے آگ سے جو ہے وہ اللہ نے کیا کہا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر. اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ آگ جو ہے جتنا عرصہ بھی جلتی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو لگتا تھا کہ وہ بڑی فرحت جگہ بیٹھے ہیں، بہت ہی مزے میں تھے، بہت ہی آرام سے تھے، اور وہ زمانہ ان کا بہترین گزرا، اور صحیح سلامت جو ہے وہ نکل کے آ گئے. جب آگ بجھی تو آپ نکل کے آ گئے جیسے کسی باغ میں سے آ رہے ہیں. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں اس قصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دو باتیں سکھائی ہیں. ایک تو یہ کہ جو سرکش لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دلیل سے بات کرنی چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ سرکش لوگ جو ہیں وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسے سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو ظلم میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک اور قصہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب کیا بیان کر رہے ہیں. اب یہ قصہ جو ہے کہاں کا ہے؟ یہ بیت المقدس کا ہے. تو یہ بیت المقدس میں بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو بہت مارا، ہزاروں لوگ مار دیے، ہزاروں لوگ لے کے چلا گیا غلام بنا کے، تباہ کر دی ان کی بستیاں. کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی لے گیا پکڑ کے وہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ رہائی ہوتی ہے، ان کی ایک لمبے عرصے بعد رہائی ہوتی ہے، جب وہ فلسطین جانے لگتے ہیں تو وہاں پہ راستے میں ان کو ایک بستی نظر آتی ہے جو بری طرح تباہ ہوئی ہوئی تھی، اس کی چھتیں ٹوٹی پڑی تھیں، لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی وہاں پر. تو وہ دیکھ کے جو ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے نبی ہیں آف کورس، مگر کیا ہے کہ انسان ہے، تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو بستی ہے اے اللہ تعالیٰ، یہ کیسے اس کے لوگ زندہ ہوں گے؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت موت دے دی. اسی وقت فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ مر گئے. اور پھر کتنے دن پڑے رہے؟ 100 ایئرس جو ہیں وہ وہاں پر مردہ حالت میں رہے، اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے اٹھایا، زندہ کر دیا. دیکھیں یہ بھی حی و قیوم کی بات ہو رہی ہے. حی و قیوم تھا نا ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا، تو حی و قیوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی
حی قیوم کی صفت آئی ہے کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اس میں بھی حی قیوم کی صفت آئی ہے کہ اس نے دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے، کہ یہ سارے لوگ جو مر گئے ہیں، ساری بستیاں جو ویران ہو گئی ہے، یہ بستی میں اتنے سارے لوگوں کی، یہ کیسے لوگ زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت دے دی، 100 ایئرس اور وہاں لیٹے رہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. 100 سال بعد انہیں اٹھایا. اس کے بعد آپ دیکھیں نا، جب 100 سال گزر جاتے ہیں تو دنیا میں ایک بڑی چینج آتی ہے. تو بنی اسرائیل پھر بہت آرام سے ہو گئے، بنی اسرائیل پہ سے وہ وقت گزر گیا جو سخت وقت تھا ان کا. تو جب وہ زندہ ہوتے ہیں دوبارہ تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کتنے سال تم، کتنا وقت گزرا تمہارا اس حالت میں. دیکھیں، موت اور نیند برابر ہوتی ہے. نیند کو موت کی بہن کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو بھی اٹھ کے بھی، ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب ہم کسی دن زیادہ سو جاتے ہیں تو جو اٹھ کے کہتے ہیں بھائی کہ صبح ہو گئی کیا، حالانکہ صبح نہیں ہو رہی ہوتی، وہ شام ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت وقت کا احساس نہیں رہتا، ٹائم زون سے نکل جاتا ہے انسان. تو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کتنے سال، کتنا عرصہ رہے؟ تو کہتے ہیں یومن او بعد یوم. کہتے ہیں بھئی ایک دن سویا ہوں گا نا زیادہ سے زیادہ میں، یا دکھ گیا اس دن کا کچھ حصہ. اگر وہ فرض کریں دوپہر کو وہاں آئے تھے تو شام لگ رہی ہوگی ان کو، تو انہوں نے کہا بس ایک کچھ حصہ ہی گزرا ہے دن کا، ایک پہر، دو پہر بس، اور کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ قال بل لبثت 100 عام، تم تو 100 سال سوئے رہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. دیکھیں وہ جا رہے تھے اس زمانے میں، ظاہر بات ہے گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی نا، جانوروں پہ سفر کرتے تھے. تو ان کے پاس گدھا تھا جس پہ وہ جا رہے تھے، اور اتنا کھانے پینے کا بھی سامان تھا ان کے پاس. تو وہ کھانا پینا جو تھا، کہا کہ اپنے کھانے کو دیکھو، خراب ہی نہیں ہوا، وہ سڑا ہی نہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ کھانا تو بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے. تو کہا یہ تو خراب ہی نہیں ہوا، نہ پانی خراب ہوا، نہ کھانا خراب ہوا. اور اپنے گدھے کو دیکھو. اب وہ گدھا جو تھا وہ تو، اس کی تو ہڈیاں الگ الگ ہو گئی. پہلے 100 سال میں تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا نظر کرو، ذرا دیکھو تو اپنے گدھے کی طرف، یہ جو ساری ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، ہم تو تمہارے لیے، ہم نے تو تم کو بھی نشانی بنا دیا. بھئی 100 سال بعد اٹھا کے اب نشانی تو ہو گئے نا اللہ کی. جب وہ 100 سال بعد جاتے ہیں بنی اسرائیل میں، تو ان کے تو کہتے ہیں کہ ان کے بچے اور ان کے پوتا پوتی سب بوڑھے 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 لوگ ہو گئے. تو اور وہ جوان کے جوان وہاں پہ. تو وہ تو سب کے سب اتنے پریشان ہوئے، اور بنی اسرائیل نے ان کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تم کو بھی ایک نشانی بنایا ہے لوگوں کے لیے، کہ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں کسی کو زندگی دیتے ہیں، اور جب چاہیں کسی کو موت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا تھا عزیر علیہ السلام کو. اب پھر فرمایا کہ ذرا ہڈیوں کو دیکھو، کیسے ہم حکم دیتے ہیں ان کو کہ اٹھو اور جڑ جاؤ. ننشزوہا، ہم نے انہیں حکم دیا کہ اٹھو اور جڑ جاؤ. اور وہ ہڈیاں اٹھی اپنی جگہ سے، وہ جو بوسیدہ ہو گئی تھی، وہ جن کو ہاتھ میں لو پھونک مارے تو اڑ جائیں، تو وہ ہڈیاں اٹھتی ہیں. اور پھر جب وہ جڑ جاتا ہے ڈھانچہ، تو پھر اس پہ گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کھال آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو بولنا شروع ہو گیا، وہ تو پورا گدھا بن گیا، اور اس کے اندر تو جان بھی آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ایسا دیکھا، فلما تبین لہ، جب ان پر ظاہر ہو گیا، قال، تو انہوں نے کہا، عالم، اب میں خوب جان گیا ہوں کہ اللہ جو ہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اس قصے سے دیکھیں ہمیں کیا پتہ چلا. اس قصے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے سے، کہ انسان کو جو قیامت میں جی اٹھنے کی بات ہے نا، اس کا ہمیشہ شک رہتا ہے.
کہ پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہے نا، کس طرح زندہ ہوں گے، اتنے سارے لوگ کب کے مرے ہوئے، کب کے مرے ہوئے، سب زندہ ہوں گے، سب زندہ ہوں گے۔ اور پھر کوئی یہ کہتا ہے اچھا تو برزخ میں تو جو ہے وہ تو تھوڑے سے ہی لوگ رہیں گے، کچھ لوگ بہت دن رہیں گے برزخ میں، کچھ لوگ جو ہے وہ کم دن رہیں گے۔ دیکھیں یہ کم اور زیادہ کے دن جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہیں۔ جب آپ برزخ میں چلے گئے تو ٹائم زون ختم، ٹائم ختم، بالکل کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا عرصہ گزرا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سب چیز اللہ کے حکم پہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو جو ہے، کھانے پہ وہ قانون چلے ہی نہیں جو آج ہمارے یہاں چلتے ہیں۔ ارے آج کل تو اے سی ہے، اس کے باوجود گرمی چونکہ زیادہ ہے، باہر رکھ دیں آپ کھانا خراب ہو جائے گا فوراً۔ وہ تو کھانا باہر ہی تھا ان کا، 100 سال میں نہیں خراب ہوا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر چیز پر، کہ وہ کھانے اور پانی کا ذرا خرابی نہیں ہوئی۔ اور ہڈیاں جو تھیں اس کی تو ہڈی پنجر نکل آیا گدھے کا تو۔ اور حضرت عزیر جو ہیں وہ بھی ویسے کے ویسے جس حالت میں مرے تو اسی حالت میں زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان جو مر چکے ہیں آج تک اور وہ سب جو بعد میں مرنے والے ہیں، سب لوگ اسی طرح اٹھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح بات کرے گا قیامت میں۔ تو دراصل اس میں اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا ہے، کیونکہ دیکھیں انسان جب کوئی چیز دیکھ لیتا ہے نا اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھ سے دیکھنا۔ اب انہوں نے تو آنکھ سے دیکھا نا، انہوں نے تو آنکھ سے دیکھا گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے، تو آپ دیکھیں ان کے یقین کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ہمارے پاس تو علم الیقین ہے اور ہمارے پاس عین الیقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو عین الیقین دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو بہت لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس عین الیقین ہے، ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے کہ ایسا یقیناً ہونے والا ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور اور حساب دے رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔